Now it's okay. So yesterday we have seen the translation vectors. So this is the two-dimensional lattice. Lattice is the arrangement of points in space. So different types of lattices are there. So in this diagram, a two-dimensional lattice is shown. So consider this a point A. So by from this point A, we can generate, if you consider point A as the origin, then we can generate this whole pattern by translating some vectors. So suppose this vector along x-axis there is a vector A, and along y-axis there is a vector B. So these when these vectors A and B are translated by some integral multiple of it, you will obtain the another point. So if you want to obtain from this point A, you want to obtain this point, then you will have to move the vector A for 2 times and vector B for 1 times. So if you translate the vector B for 1 times and vector A for 2 times, you will obtain this point. Similarly, you can obtain any point. So any point can be generated by translating the vectors A bar and B bar. So these vectors A bar and B bar are called as the fundamental translation vectors, or they are called as the basis vectors. The magnitude of these vectors A and B depends upon the lattice constant. So what is the lattice constant? The lattice constant is the distance between the two atoms. That is called as the lattice constant. Suppose this distance between the two atoms is A. So for the next atom it is also A. So every distance will be A along x-axis. If the distance between this point and this point is B along y-axis, then every distance of each point from one another is equal to B. So the points are located at the integral multiple of this vector A and vector B. So if this vector R is there, R generates the point A dash. So how the point A dash is generated? So when you translate the vector A by 4 times and vector B by 3 times, then you will get the vector R. So R is equal to 4A plus 3B. So you have translated the point, or you have obtained the point A dash from the origin A, or you can generate it. You have generated the another unit cell, that is the A dash, B dash, C dash and D dash. So these vectors A, B, they are called as the fundamental translation vectors or basis vectors, and this R is the translation vector for the unit cell. So if A, B, C, D is the unit cell in this two-dimensional lattice, so the translation of by R produces the another unit cell A dash, B dash, C dash and D dash. Therefore R is the translation vector of a unit cell, and it is given by, in this figure, R is equal to 4A plus 3B. So yesterday, so this is the lattice definition of lattice vectors. The lattice contains a group of points which repeats itself in all directions by means of a translation operation given by. So this translation operation is given by the vector R, and vector R is equal to NA plus N1A plus N2B in 2 dimension. So this is the equation for translation vector in 2 dimension. So these vectors A and B are called as the fundamental translation vectors, or they are also called as the basis vectors. And these N1 and N2 are the integers, and their values depend upon the lattice constant. So the lattice constant of each crystal is different, and the values of A, B and C are constants, and therefore they are called as the in the other words, we can say that the A, B, C, these are the sides of the unit cell. A, B, C are the sides of the unit cell, and they are called as the lattice constants. So we have seen the unit cell yesterday. We defined the unit cell is the smallest geometrical portion of a crystal lattice, smallest geometrical portion, which when repeated again and again in different directions in space forms the entire crystal lattice. So in the previous diagram, so this A, B, C, D is the lattice. So this is the smallest geometrical portion.
So when this portion is repeated in space, you will obtain this whole pattern. So ABCD is called as the unit cell in two-dimensional lattice. So this is the two-dimensional lattice. So in two-dimensional lattice, the unit cell is ABCD, and it is the smallest geometrical portion. When it is repeated in space, you can generate this whole pattern. जसं आपल्या घरामध्ये आपण टाइल्स आहेत, टाइल्स बसवलेले असतात, तर एक टाइल ही काय असते, एक युनिट सेल आहे, आणि त्या एक टाइल्सने आपण काय केलं, रिपीट केलं. सो वेन यू रिपीट द टाइल्स, यू विल ऑब्टेन होल पॅटर्न, म्हणजे पूर्ण घर तुमचं त्या टाइल्सने भरून गेलेलं आहे, बरोबर. सो नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी. तर मग सिंगल टाइल जी आहे, इट इज कॉल्ड एज द unit cell of that geometrical pattern. So this A, B, C, D or A dash, B dash, C dash are identical, and this whole pattern is filled up by this small geometrical portion. Therefore, this geometrical portion is called as the unit cell. Now see, in this unit cell there are 4 atoms or 4 points at the 4 corners. Now each unit cell, आता हा समजा C point आहे, suppose this is the C point, तर हा C पॉइंट या 4 युनिट सेलने व्यापलेला आहे. हा ही एक युनिट सेल आहे, ही एक युनिट सेल आहे, ही एक युनिट सेल आहे. सो द पॉइंट C इज शेअर्ड बाय 4 युनिट सेल्स. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे हा 4 युनिट सेल मध्ये गेलेला आहे. म्हणजे या पॉइंटचा एका युनिट सेल मध्ये किती पार्ट आहे, तर ओनली 1/4 पार्ट आहे. किती पार्ट आहे, 1/4. सो ओनली 1/4 पार्ट ऑफ दिस कॉर्नर ऍटम, किंवा त्याला कॉर्नर पॉइंट म्हणूया किंवा कॉर्नर लॅटाइस पॉइंट म्हणूया, तर ओनली 1/4 पार्ट इज बिलॉंग्स टू दिस युनिट सेल. असे 4 कॉर्नर्स आहेत, मग प्रत्येकाचा 1/4 पार्ट जर आपण कंबाईन केला, तर एका युनिट सेल मध्ये इन 2 डायमेन्शन देर विल बी 1 पॉइंट ओनली, किंवा 1 ॲटम ओनली. त्याला आपण 1 लॅटाइस पॉइंट म्हणूया किंवा 1 ॲटम म्हणूया. सो दिस युनिट सेल कंटेन्स a 1 atom or 1 lattice point per unit cell. So this is the 2-dimensional case. So the unit cell is the smallest geometrical portion of the crystal lattice, which when repeated again and again in different direction in space forms the entire crystal lattice. Now unit cell is the 2-dimensional concept. जर आपल्याला 3 मध्ये विचार करायचा असेल, if you look into the 3-dimension space, तर 3-dimension space मध्ये a 3-dimensional unit cell, म्हणजे आता ती जी युनिट सेल होईल ती 3-dimensional होईल, which contains lattice points at corners only and has a minimum volume is called as the primitive unit cell. तर आता ही जी युनिट सेल आहे, या ही काय 3-dimensional आहे, इथे ही क्यूबिक आहे. ही युनिट सेल काय दिसते तुम्हाला, क्यूबिक युनिट सेल आहे, बरोबर. तर ह्या क्यूबिक असू शकेल किंवा पॅरलल पिपेड असू शकेल, अशा वेगवेगळ्या शेप मध्ये असेल युनिट सेल. तर आपण या ठिकाणी एक क्यूबिक युनिट सेल घेतलेली आणि हिचा व्हॉल्यूम जो आहे तो काय असेल, मिनिमम, बरोबर. आणि ही 3-dimensional युनिट सेल झाले, आणि इच कंटेन्स लॅटिस पॉइंट्स ॲट कॉर्नर्स ओनली. आता बघा ही जी युनिट सेल आहे त्याच्या फक्त कॉर्नर्सला ॲटम्स दिसत आहेत आपल्याला. सो ॲटम्स आर लोकेटेड ॲट द कॉर्नर्स ओनली. तर अशी जी, आणि तिचा जो व्हॉल्यूम असेल तो काय असेल, मिनिमम असेल. आता ही जी युनिट सेल आहे हिला जर तुम्ही स्पेस मध्ये रिपीट केलं तर असाच आकार तुम्हाला मोठा तयार होताना दिसेल. सो यू विल सी ए बिगर शेप ऑफ द सेम फॉर्म. म्हणजे ही जी युनिट सेल आहे तोच शेप तुम्हाला स्पेस मध्ये दिसेल. सो व्हेन दिस युनिट सेल इज रिपीटेड, व्हेन दिस व्हॉल्यूम इज रिपीटेड इन स्पेस, you will get the complete crystal structure. You will get the complete crystal structure. So this is the minimum volume of the space which when repeated in space forms a 3-dimensional crystal structure. म्हणून याला म्हणतात प्रिमेटिव्ह युनिट सेल. प्रिमेटिव्ह या शब्दाचा आपण अर्थ जर घेतला तर प्रिमेटिव्ह म्हणजे की ज्याच्यापासून संपूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा उगम झालेला आहे, त्याला आपण आपल्या मानवामध्ये आपण प्रिमेटिव्ह मॅन म्हणतो, प्रिमेटिव्ह ह्युमन. प्रिमेटिव्ह ह्युमन म्हणजे काय, आदी मानव, की ज्याच्यापासून आपली उत्पत्ती झाली. प्रिमेटिव्ह ह्युमन बिंग ज्यावेळेला आपण शब्द वापरतो प्रिमेटिव्ह ह्युमन बिंग, तर आपण त्याला म्हणतो आदी मानव. आदी मानव म्हणजे त्याच्यापासून आपली उत्पत्ती झाली. तसं इथे हा संपूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आहे त्याची उत्पत्ती या युनिट सेल पासून झाली, या स्मॉलेस्ट व्हॉल्यूम पासून झाली. म्हणून त्याला युनिट प्रिमेटिव्ह हा शब्द पण वापरलेला आहे. प्रिमेटिव्ह म्हणजे एक बेसिक युनिट की त्याच्यापासून संपूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला तयार होताना दिसतंय. म्हणजे जसं आपण शुगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघूया,
किंवा सोडियम क्लोराईडचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघा. आता शुगरला एक स्पेसिफिक शेप आहे. शुगर ग्रेन ॲज ए स्पेसिफिक शेप बघा तुम्ही, त्याला असे वेगवेगळे शेप असतील, त्याला असे एजेस असतील. तुम्ही जर त्याचं ड्रॉइंग काढून बघा तर तुम्हाला एक पर्टिक्युलर शेप मिळेल, बरोबर आहे. तर तो झाला तुमचा सिंगल क्रिस्टल, इट इज अ बिगर क्रिस्टल. पण युनिट सेल जर त्याची काढायची म्हटली तर युनिट सेल सुद्धा फॉर्म सुद्धा त्या क्रिस्टल सारखाच असेल. बट क्रिस्टल दिस युनिट सेल इज अ मायक्रोस्कोपिक फॉर्म, म्हणजे स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ दॅट crystal. So which when repeated in space it forms a complete crystal structure. आता हे प्रिमिटिव्ह युनिट सेल जे आहेत ते आपण दोन, हे आपल्याला सिलेबसला नाही आहे, बट इट इज ओनली फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. सो प्रिमिटिव्ह आणि सेंटर्ड युनिट सेल्स असे दोन प्रकार या ठिकाणी पडतात. तर युनिट सेल्स कॅन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कॅटेगरीज, एक प्रिमिटिव्ह आणि सेंटर्ड युनिट सेल्स मध्ये. तर प्रिमिटिव्ह आपण बघितलं की वेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेझेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोझिशन ऑफ युनिट सेल इट इज कॉल्ड एज द प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. म्हणजे प्रिमिटिव्ह युनिट सेलच्या फक्त कॉर्नर्सला ॲटम्स असतील, सेंटरला किंवा कुठे साईडला ॲटम्स नसतील, तर त्या युनिट सेलला काय म्हणायचं, प्रिमिटिव्ह युनिट सेल म्हणायचं. इट इज द प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. आणि सेंटर्ड युनिट सेल काय असेल की या सेंटर्ड युनिट सेलमध्ये कॉर्नरला ॲटम्स असतील ॲज वेल ॲज ॲट द सेंटर ऑफ द युनिट सेल एक ॲटम्स असेल, तर त्याला म्हणायचं. आता इथे बघा कॉर्नरला पण ॲटम्स आहेत आणि एक सेंटरला पण ॲटम आहे या युनिट सेलच्या सेंटरला, म्हणून ही सेंटर्ड युनिट सेल आहे. हिला प्रिमिटिव्ह युनिट सेल नाही म्हणता येणार. दिस इज नॉट ए प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. प्रिमिटिव्ह युनिट सेल काय असते, फक्त देर आर ॲटम्स ॲट द कॉर्नर्स ओनली, देर आर ॲटम्स ॲट द कॉर्नर्स ओनली. आता आपण हे कॉर्नर ॲटमचा जर विचार केला, इफ यू लुक ॲट द कॉर्नर ॲटम, तर ईच कॉर्नर ॲटम इज शेअर्ड बाय 8 युनिट सेल्स. इमॅजिन, ईच कॉर्नर ॲटम इज शेअर्ड बाय 8 युनिट सेल. म्हणजे हा कॉर्नर ॲटम जो आहे याच्या आजूबाजूला 8 युनिट सेल असतील अशाच, बरोबर आहे. या टॉपला बघा, इकडे साईडला बघा, असं तुम्ही बघा. तुम्ही तो इमॅजिन करा की तो जो मॅजिक क्यूब असतो आपण खेळण्यामध्ये वापरतो, तर त्याच्यातला जो छोटा क्यूब आहे त्याला आपण युनिट सेल म्हणूया. छोटा क्यूब जो आहे तो त्याला काय म्हणूया आपण, युनिट सेल. आणि ते छोट्या छोट्या क्यूबचा तो मोठा क्यूब तयार झाला, तर तो जो मोठा क्यूब तयार झालेला आहे इट इज ए सिंगल क्रिस्टल. बिगर क्यूब, मॅजिक क्यूब जो दिसतो आपल्याला त्याला आपण सिंगल क्रिस्टल म्हणूया. तर तो सिंगल क्रिस्टल कशामुळे फॉर्म झाला, ड्यू टू द रिपिटेशन ऑफ दॅट स्मॉलेस्ट युनिट क्यूब. जो छोटा क्यूब होता, तर तो छोटा क्यूब जो आहे त्याला आपण प्रिमिटिव्ह युनिट सेल म्हणतो. छोटा क्यूब जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. आणि त्या प्रिमिटिव्ह युनिट सेलच्या प्रत्येक कॉर्नरला काय एक ॲटम आहे, बरोबर. आणि प्रत्येक कॉर्नर ॲटमचा किती भाग या युनिट सेलमध्ये, तर ओनली 1/8 पार्ट या कॉर्नर ॲटमचा याच्यामध्ये आहे. म्हणजे तसं तुम्ही प्रत्येक कॉर्नर ॲटमचा जर 1/8 पार्ट या प्रिमिटिव्ह युनिट सेलमध्ये आपण गृहीत धरला, तर टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स किती येतील मग, 1/8 मल्टिप्लाय बाय 1/8. सो 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 म्हणजे 1 ॲटम. म्हणजे एका युनिट सेलचा जर आपण विचार केला या प्रिमिटिव्ह युनिट सेलचा, तर देर इज ओनली 1 ॲटम. हॅलो, येस सर. अरे सर एक 10 मिनिटांनी फोन कर, मी लेक्चरला आहे. तर ही जी युनिट सेल आहे हिला आपण प्रिमिटिव्ह युनिट सेल म्हणतो, की ज्याच्या कॉर्नरला ॲटम्स आहेत. आणि ही जी युनिट सेल आहे हिला प्रिमिटिव्ह युनिट सेल म्हणता येणार नाही, कारण हिच्या सेंटरला पण एक ॲटम आहे. तर प्रिमिटिव्ह युनिट सेल कोणाला माहिती की ज्याच्या युनिट सेल हॅज ओनली द ॲटम्स ॲट द कॉर्नर. तर टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इन द प्रिमिटिव्ह सेल इज 1. मग प्रिमिटिव्ह सेलमध्ये किती असतात ॲटम्स पर युनिट सेल, 1. कारण शेअर ऑफ इच कॉर्नर ॲटम इज 1/8. आपण आपल्याला पुढचे जेव्हा आपण हे डिटेल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण लर्न करणार तेव्हा आपल्याला हे पुन्हा सगळं आपल्याला लर्न करायचं आहे. तर दिस इज ओनली फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तर तुम्ही परीक्षेच्या दृष्टीने फक्त काय लक्षात ठेवायचंय, यू ओनली रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रान्सलेशन वेक्टर्स. या डायग्राम्स लक्षात ठेवा. ही 2 डायमेन्शनल लॅटाईज डायग्राम आहे, जिथे ट्रान्सलेशन वेक्टर्स दाखवलेले आहेत. ट्रान्सलेशन वेक्टर्स म्हणजे काय,
ते या ठिकाणी डेफिनेशन मध्ये आलेलं आहे. नंतर युनिट सेल म्हणजे काय आणि प्रिमिटिव्ह युनिट सेल मध्ये काय म्हणजे काय, आणि एक ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये येतं की हाऊ मेनी ॲटम्स आर देअर इन अ प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. तर प्रिमिटिव्ह युनिट सेल मध्ये देर इज ओनली 1 ॲटम पर युनिट सेल इन अ प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. आता समजा आपण मागच्या याच्यामध्ये जर बघितलं की समजा मी अशी युनिट सेल काढली, या ठिकाणी मी असा एक स्क्वेअर काढला या ॲटमच्या आजूबाजूला, तर ती युनिट सेल होणार नाही. इट विल नॉट बी युनिट सेल. ज्या ॲटमच्या भोवती जर मी स्क्वेअर काढला तर इट विल नॉट बी युनिट सेल. तर युनिट सेल काय, तर त्याच्या कॉर्नर्सला ॲटम्स असले पाहिजे. दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट. So this is the unit cell and primitive unit cell, and this primitive and centered unit cells. This is our discussion. आज मला एवढंच घ्यायचं होतं. काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा, किंवा मागच्या काही तुम्हाला परत रिपीट करायचं असेल तर यू कॅन. सर हा प्रिमिटिव्ह युनिट सेल मध्ये फेसचा काय रोल नाही नसताना सर? काय? हॅलो, प्रिमिटिव्ह युनिट सेल जे आहे. हा हॅलो, हा हा बोल ना. हा, याच्यात फक्त ॲटम्सचा रोल असतात ना, फेसेसचा काय रोल नसताना? नाही, फेसेसचा काही रोल नाही इथे. कारण हा एक आपण स्मॉलेस्ट व्हॉल्यूम आहे बरं का. हा त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा स्मॉलेस्ट व्हॉल्यूम आहे, आणि तो व्हॉल्यूम आपण कसा कन्सिडर केलेला आहे, क्युबिक कन्सिडर केलेला आहे या ठिकाणी, बरोबर आहे. तर ह्या चारही कॉर्नर्सला आपल्याला ॲटम्स आहेत. आता तुझं म्हणतो की फेसेसचा जो संबंध येतो, बरोबर आहे, फेसेसचा जो संबंध आहे, तर या तो आपल्याला पुढे बघायचं की या फेसेसचा संबंध, पण त्याला प्रिमिटिव्ह युनिट सेल डेफिनेशन जी आहे ती चेंज होईल. फेसेसचा संबंध आहे, पण डेफिनेशन मध्ये प्रिमिटिव्ह युनिट सेल कोणाला म्हणायचं की ज्याच्यामध्ये फक्त कॉर्नरला ॲटम आहेत, फेसला ॲटम्स नाही आहेत किंवा सेंटरला ॲटम नाही आहेत, त्याला प्रिमिटिव्ह युनिट सेल म्हणायचं, अशी त्याची डेफिनेशन केलेली आहे. पण आपल्याला या युनिट सेल्स मध्ये आपल्याला क्युबिक स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला या युनिट सेलच्या सेंटरला पण ॲटम असू शकतात, याच्या फेसला पण ॲटम असू शकतात. आपल्याला ते बघायचंय पुढे जे लॅटाईस स्ट्रक्चर्स आहेत बरं का, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की फेसला पण ॲटम्स असू शकतात. तर फक्त प्रिमिटिव्ह युनिट सेलची डेफिनेशन कॉइन करताना असं म्हणायचंय आपल्याला की सेंटरला किंवा फेसला कुठेही ॲटम नसतील, फक्त कॉर्नर ॲटम्स असतील, बरोबर आहे. तर युनिट सेल फॉर्म होताना देर आर ओनली ॲटम्स ॲट द कॉर्नर्स. आणि आपण एखादा क्यूब कन्सिडर करणार, तर क्युबिक स्ट्रक्चर जो असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड असे आपल्याला पुढे हे पार्ट्स बघायचे आहेत. अजून कोणाला क्वेश्चन? अविश पठाण, अविश आवाज येतोय का माझा? येस सर. हॅलो. इतका लेट का जॉईन झाला? शेवटी जॉईन झाला तू. जिमिशा? हाँ सर. हाँ हॅलो. हाँ बोल. अरे इतका लेट का झाला म्हटलं जॉईन? सर आवाज नाही आ रही आपकी. इतका लेट का जॉईन झाला असं विचारत होतो मी तुला. 11चा टाइम असतो आपल्या लेक्चरचा. बरं, मागचे जे आता आपण 2-3 लेक्चर्स घेतले त्याच्यामध्ये काही कोणाला अडचणी नसाव्यात असं मला वाटतं. आपण सोपा पार्ट घेतला सगळा. काही अडचण नाही सर. नाही सर, काय अडचण नाही. बघा काय आपण जी स्टार्टिंग केली ते आपण कुठून स्टार्ट केलं होतं बघा. आपण व्हॉट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स हे बघितलं. या सगळ्या डेफिनेशन लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आणि नोट्स मी या सगळ्या शेअर करणार आहे. नंतर आपण क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बघितलं. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स आणि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स याच्यामध्ये फरक आहे. तुम्हाला परीक्षेला क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स विचारणार नाहीत, फक्त आपल्याला माहित पाहिजे की मटेरियल्स कोणकोणते आहेत, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. पण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आपल्याला माहित पाहिजे. तर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मध्ये आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स आणि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हे आपण बघितले.
तसंच क्रिस्टलाइन सॉलिडचं पण डिवायडेशन आहे, त्याच्यामध्ये आयोनिक सॉलिड्स, कोव्हॅलंट सॉलिड्स, मॉलिक्युलर सॉलिड्स आणि मेटॅलिक सॉलिड्स. त्याच्यावर आपलं एक सेपरेट चॅप्टर आहे, आपण ते लर्न करणार आहे. तर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, त्याच्यामध्ये 3 इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत, क्रिस्टलाइन, पॉलिक्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस. त्याच्यातही आणखी इम्पॉर्टन्स कोणाला आहे, तर क्रिस्टलाइन सॉलिड्सला आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्सला. त्यांचे डेफिनेशन लक्षात ठेवा. नंतर त्याचे हे डायग्रॅमॅटिकली मी तुम्हाला दाखवलं होतं. आणि डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्स, तर परीक्षेच्या दृष्टीनं हा पण पॉईंट अतिशय महत्वाचा आहे. तर हा जो डिफरन्स आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचा आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्सचा, तो पण लक्षात घ्या. नंतर आपण लॅटाईसची डेफिनेशन, म्हणजे नुसती लॅटाईस असेल किंवा स्पेस लॅटाईस किंवा ब्रेस लॅटाईस, याच्या डेफिनेशन, तर ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. लॅटाईसची अतिशय सोपी डेफिनेशन आहे. मी जी भाषा वापरलेली ती अतिशय सोप्यातली सोपी भाषा या ठिकाणी येऊन केलेली आहे. तर हा 2 डायमेन्शनल लॅटाईसचे वेगवेगळे पॅटर्न्स आहेत. हा 3 डायमेन्शनल लॅटाईस आहे. नंतर व्हॉट इज बेसिस, क्रिस्टल कसा तयार होतो, तर ते पण आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे डेफिनेशन ऑफ बेसिस, तर बेसिसची पण डेफिनेशन लक्षात ठेवा. नंतर हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लॅटाईस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल. नंतर एक मी कॉमेंट घेतला होता की वाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हॅव शार्प मेल्टिंग पॉइंट आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हॅव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. याचे मी तुम्हाला नोट्स देणार आहे. याचं इथे मी रायटिंग केलेलं नाही आहे, फक्त तोंडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आयडेंटिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ आणि अनआयडेंटिकल बॉन्ड स्ट्रेंथमुळे त्यांचे त्या पॉईंट्समध्ये, आपल्या बॉइलिंग पॉईंट्स किंवा मेल्टिंग पॉईंट्समध्ये फरक पडतो. हे आपण बघितलं. नंतर आपण ट्रान्सलेशन वेक्टर्स म्हणजे काय, या ट्रान्सलेशन वेक्टरची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. या डायग्राम लक्षात ठेवा आणि हा पॅरेग्राफ फक्त लक्षात ठेवा, याच्यावरच तुम्हाला मार्क्स मिळतील. नंतर युनिट सेल आणि प्रिमेटिव्ह युनिट सेलच्या डेफिनेशन्स 100% या डेफिनेशन्स विचारले जातात. आणि एक इथे माझं राहून गेलेलं आहे इथं, द प्रिमेटिव्ह युनिट सेल कंटेन्स ओनली 1 लॅटाईस पॉइंट पर युनिट सेल किंवा ओनली 1 ॲटम पर युनिट सेल. मी ते ऍड करून देतो इथे वाटल्यास तुम्हाला. बघा, प्रिमेटिव्ह युनिट सेल, प्रिमेटिव्ह युनिट सेल contains only 1 लॅटाईस पॉइंट किंवा त्याला आपण ऑर ॲटम पर युनिट सेल, हे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. तर प्रिमेटिव्ह युनिट सेल मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किती असतात किंवा नंबर ऑफ लॅटाईस पॉइंट्स किती असतात, तर प्रिमेटिव्ह युनिट सेल मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किंवा नंबर ऑफ लॅटाईस पॉइंट्स किती असतात, 1 ओनली. Primitive unit cell contains only 1 lattice point or atom per unit cell. So this is the important point from the objective point of view. Objective मध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, right? So this is the all about the तर हे 2-3 मुद्दे फक्त लक्षात ठेवायचे. एव्हरीथिंग इज क्लिअर. आणि मी इथं प्रिमेटिव्ह युनिट सेल्स आणि सेंटर्ड युनिट सेल्स, युनिट सेल्स आर क्लासिफाईड ॲज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 कॅटेगरीज, प्रिमेटिव्ह आणि सेंटर्ड युनिट सेल. तर सेंटर्ड युनिट सेल आणि प्रिमेटिव्ह युनिट सेल याच्यामध्ये फरक आहे. सेंटर्ड युनिट सेल मध्ये देर इज अ ॲटम ॲट द बॉटम, ॲट द बॉडी सेंटर, and in primitive cell there is no atom at the faces or in the center of the unit cell. So the atoms are only at the corners of the unit cell. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी आजचे दिवस थांबूया. थांबायचं.
ओके सर. हा आपण आता टुमॉरो देर विल बी नो लेक्चर. ऑन मंडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक वी विल स्टार्ट ऑन मंडे. ठीक आहे, सोमवारी आपण घेऊया आता. हा आता मोहसिन खान आता येतोय. मोहसिन खान, मोहसिन खान इतका लेट का जॉईन झाला? इंटरनेट. हेलो. हा मोहसिन, हाँ प्रॉब्लम दे रहा था इसीलिए. हेलो. हाँ हाँ सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था मेरा, इसीलिए अभी आया. हाँ हाँ जरा टाइम पे आया करो. वो थोड़ा सा ऊपर है तो वाईफाई चल नहीं रहा था सर. हाँ ठीक आहे ठीक आहे. हाँ सर. चला ठीक आहे, आजचे दिवस आपण इथे थांबूया. मी स्टॉप करतोय मीटिंग. ओके ठीक है सर. ओके सर. ओके.